افسوس ہمیں کربا بلا راس نائی بابا کے چلا حلق پہ خنجر پھوپھی اماں گزریں گے میرے شام سحر کسی کے سہارے گزریں گے میرے شام سحر کسی کے سہارے مارا گیا ننھا علی اصغر پھوپھی اماں خیموں کا دھواں دیکھ کے دم گھٹتا ہے میرا خیموں کا دھواں دیکھ کے دم گھٹتا ہے میرا یاد آتا ہے اس وقت بہت گھر پھوپھی اماں کیا ایسے ہی ملتا ہے یتیموں کو دلاسا کیا ایسے ہی ملتا ہے یتیموں کو دلاسا لگتے ہیں تماچے میرے منہ پر پھوپھی اماں ہے خوف تماچوں کا کہیں دلوں کا ڈر ہے خوف تماچوں کا کہیں دلوں کا ڈر ہے گھر ہوتا تو رو لیتی میں کھل کر پھوپھی اماں اب بابا کا سینہ کا میسر نہیں ہوگا اب بابا کا سینہ کا میسر نہیں ہوگا تقدیر میں ہے خاک کا بستر پھوپھی اماں پانی کے نانے کا مجھے غم نہیں لیکن پانی کے نانے کا مجھے غم نہیں لیکن اماں بھی نہیں آئے پلٹ کر پھوپھی اماں تاراج ہوا ہے بھرا گھر پھوپھی اماں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سید المرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قالت زينب بنت علي عليهما السلام ما رأيت إلا جميلا درود پڑھے محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزاداران امام مظلوم کربلا ماتم داران اسیران کربلا گفتگو ثانی زہرانہ فکرانہ ذیلما جما بی بی ابن زیاد نہ دربار ما ابن زیاد نہ آ جملہ نہ بدلا ما جے جواب آپی رہے ہشے کیف رأیت صنع اللہ اخیک جر ابن زیاد کہے چھے کہ اے زینب تے جویو اللہ تارا بھائی ساتھے کیوں کریو اللہ تارا بھائی ساتھے شو کریو અને આના કરતા બહેતરીન જવાબ હોય જ નથી શકતો જેને કહેવાય દંદાન શિકન જવાબ યા આપણી જબાનમાં કહી તો મોટોડ જવાબ ખુદાના નામથી ઝૈનબના દિલમાં બદગુમાની પેદા કરવાની કોશિશ કરી તો ઝૈનબ બીવી એના બદલામાં જવાબ આપ્યો મા રાઈતુ ઇલ્લા જમીલા ખુદા તરફથી અમે હુસ્નો જમાલ અને ખૂબસૂરતી સિવાય કંઈ જોયા જ નથી خدا طرف کی کوئی بہتری سوائے کوئی چیز ہمیں نتی جوئی حالانکہ سخت હતું બીબીએ સાનિયા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા માટે કારણ કે ખુદ એક કરબલાના વાકિયા પછી જ્યારે બીબી આ જિમ્મેદારીને ઉઠાવ્યા છે રિવાયતોના જુમલા છે કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ જઈ રહ્યા હતા ને ઇમામ હુસૈન જ્યારે આખરી લમ્હાતમાં હતા ને શહેઝાદી સાનિયા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાથી ઇજાઝત તલબ કરવા માટે બીબી પાસે આવ્યા હતા ને એ વખતે સાનિયા ઝહરાની હાલત એટલી અજીબ હતી અને એવી કૈફિયતમાં હતા સાનિયા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા કે જાણે અહીંયા આગળ ઇમામ હુસૈન નીકળશે અહીંયા બીબીની રૂહ કબજતી જશે વિચાર કરો કેવી કૈફિયતમાં હતા સાનિયા ઝહરા કે ઇમામ હુસૈન ગયા અને સાનિયા ઝહરા જે છે રૂહ કફસે ઉલસુરતી પરવાસ થઈ ગઈ ઈ સિચ્યુએશનમાં જેમાં ઉલમા બયાન કરે છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ખુદ જોયા હતા સાનિયા ઝહરાની હાલતમાં એમના સીના ઉપર હાથ રાખીને દુઆ પડ્યા હતા આજે भी दुआ मौजूद है ए हुसैन इब्न अली ની ये दुआ मौजूद છે હુસૈન ઇબ્ન અલી દુઆ પડ્યા એ દુઆના પછી ઝૈનબ કુબરા સલામુલ્લાહ અલૈહાની અંદર એક તબદીલી આવી અને હિંમત આવી શુજાઅત આવી રિવાયતોના જુમલા છે કે એ દુઆના પછી હઝરતે સાનિયા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા એક અઝીમ જિમ્મેદારીનો બોજ ઉઠાવવા માટે તૈયાર થયા અને આ જિમ્મેદારીની અંદર આપણને જોવા મળે છે
ક્યારેક આ જિમ્મેદારીમાં ઝૈનબ અબ્બાસ બન્યા યા ક્યારેક લહેજાએ હૈદરમાં હૈદરે કર્રાર બન્યા. जिम्मेदारी अजीम હતી તો જાहिर છે કે અજીમ કિરદાર પણ નિભાવવાનો હતો ને. હઝરત અબ્બાસ નો કિરદાર भी નિભાવ્યો, મૌલાએ કાયનાતની શુજાઅત भी દેખાડી. જે શેર છે મારા ખુદના શેર છે બીબી ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહાના બારામાં, કે તમને અહીંયા આગળ સંભળાવવા ચાહું છું કે કભી અલી કભી શબ્બીર બન ગઈ ઝૈનબ, कभी अली कभी शब्बीर बन गई ज़ैनब, कभी कुरान की तफसीर बन गई ज़ैनब, कभी कुरान की तफसीर बन गई ज़ैनब. और जो ख्वाब देखे थे शहने बकाए दी के लिए, जो ख्वाब देखे थे शहने बकाए दी के लिए, हर एक ख्वाब की ताबीर बन गई ज़ैनब, हर एक ख्वाब की ताबीर बन गई ज़ैनब. और सुना के लहजे हैदर में हर जगह खुतबे, सुना के लहजे हैदर में हर जगह खुतबे, अली की हूबहू तस्वीर बन गई ज़ैनब. सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम. एक वअज्जिल फरजहुम साथे मौलाना ज़ुहूर ની દુઆ સાથે બુલંદ સલાવત પઢે. અલ્લાहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम. अज़ीज़ान मोहतरम, वे આવી જિમ્મેદારી ઉઠાવીને ઝૈનબ કુબરા સલામુલ્લાહ અલૈહાથી કરબલાથી આવ્યા અને એક પછી એક જે મરહલા પસાર કરી રહ્યા છે. ઇબ્ન ઝિયાદનો દરબાર તમે સાંભળી ચૂક્યા, મજલિસોમાં આપણે પહેલી બે મજલિસમાં એનો જિક્ર કર્યા. હવે જ્યારે બીબી સાનિયા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા બાજારમાં આવે છે, જે બાજાર રિવાયતમાં બયાન થયું છે કૂફાના બાજારની અંદર અજીબ અજીબ હાલાત છે કૂફાના બાજારમાં. એમ સમજો કે કૂફા અને અહેલે કૂફા તકરીબન મુર્દા થઈ ગયા છે, મુર્દા થઈ ગયા છે. કારણ કે એક મોટી તાદાદ જે છે હુસૈન ઇબ્ન અલીના કત્લમાં કૂફીઓની હતી. હાલાકે કૂફી લોકો નાશનાસ નહોતા, અહેલે બેતથી ના અંજાન નહોતા, અહેલે બેતની મારિફત નહોતા ધરાવતા, એવા ન હતા. જાહિર છે કે અલીએ મુર્તઝા કૂફામાં હુકૂમત કર્યા હતા, મૌલાએ કાયનાત આ કૂફામાં હુકૂમત કર્યા હતા અને હસન હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અહીંયા આગળ 5 વર્ષ જિંદગી કર્યા હતા. તો જાહિર છે કે બધાએ ઓળખતા હતા. છતાં પણ કૂફી લોકો જે છે એનો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના કત્લમાં બહુ મોટો હાથ હતો. ઝૈનબ કુબરા સલામુલ્લાહ અલૈહા જ્યારે કૂફાના બાજારમાં આવે છે ને મારા અજીઝો, અજીબ કૈફિયત છે. આ એક જિંદાની શક્લમાં મુર્દાઓને જોઈ રહ્યા છે બીબી, મુર્દા જિંદા લાશોને બીબી જોઈ રહ્યા છે. બીબીનું દિલ ચાહ્યું કે આ જિંદાની શક્લોમાં મુર્દા સાથે થોડી ગુફ્તગુ કરવામાં આવે. कम से कम कई भी तो एक रूह तो बाकी है ने, कान तो सांभળી રહ્યા છે ને. बीबी चाहे છે કે આ લોકોને બેદાર કરવામાં આવે. સાનિયા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા શિમ્રને કહે છે, તમને હું બીબીના ખુતબાની વાત કરી રહ્યો છું જે ઇબ્ન ઝિયાદના દરબાર પછી બીબી બાજારમાં આવીને વાત કરે છે. હજારોનો મજમો છે, તમાશાઈઓ ભેગા થયા છે અહેલે હરમનો તમાશો જોવા માટે. बीबी एक इनकलाब बर्पा करवा चाही રહ્યા છે. સાનિયા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા શિમ્રની તરફ જોવે છે, શિમ્રને જોઈને કહે છે, એ શિમ્ર, આ લોકોને કહે કે ચૂપ થઈ જાય, અલીની દીકરી કઈ ગુફ્તગુ કરવા જઈ રહી છે, અલીની દીકરી કલામ કરવા ચાહી રહી છે, લોકોને ખામોશ કર. જાહેર છે કે શિમ્ર જાણતો હતો કે અગર ઝૈનબને ઇજાઝત આપવામાં આવશે ફરી વખત અલીની હુકુમત બરપા થઈ જશે. जाहिर है कि ज़ैनब से अली की दीकरी है, जाने से नहीं आवाज आपे से नहीं, ज़ैनब आ इजाजत नहीं मળી શકે એટલા માટે કે હું આટલા બધા મજમાને ખામોશ તો નથી કરી શકતો ને, આટલા બધા મજમાને કેમ ચૂપ કરી શકું. એ ઝૈનબ, અગર લોકોને ઇન્સાનોને ખામોશ પણ કરી દઉં તો જાનવરોને કઈ રીતે ખામોશ કરું? જાનવરોના ગળામાં ઘંટડીઓ બાંધી હોય છે ને,
ઘંટીઓ બાંધી હોય છે કે આ જાનવરોને કેવી રીતે ખામોશ કરું. અલીની દીકરી એક મરતબા કહે છે, શિમ્ર તું શું સમજે છે, ઝૈનબ મજબૂર છે, ઝૈનબ મજબૂર છે. આજ ઝૈનબ વિલાયત તકવીની નો ઇસ્તેમાલ કરશે. વિલાયત તકવીની કોને કહેવાય? એક મરતબા ઝૈનબ આવાજ આપે છે, યા અહલલ કૂફા અસ્કુતુ અસ્કુતુ યા અહલલ કૂફા, એ કૂફા વાળાઓ, અલીની દીકરી તમને હુક્મ આપી રહી છે, ખામોશ થઈ જાઓ, ખામોશ થઈ જાઓ. રિવાયતોના જુમલા છે. અલીની દીકરીની જબાનથી અસ્કુતુનો જુમલો જારી થયો ને તો જેટલા લોકો કૂફાના બાજારમાં ઊભા હતા દરેકની સાસો રોકાઈ ગઈ અને જાનવરોની ઘંટીઓ ખામોશ થઈ ગઈ, સાસો થંભી ગઈ. એક ઇન્સાન સાસ વગર જીવી શકે છે? નહીં ને ભાઈ. એને જ તો વિલાયત તકવીની કહેવામાં આવે છે ને. વિલાયત તકવીની શું છે ભાઈ? ભાઈ કહેવાની જરૂરત તો નથી ને. આ તો પૂરું ખાનદાન વિલાયત તકવીની નો માલિક છે. નાના ઈશારો કરે તો ચાંદના બે ટુકડા થઈ જાય, બાબા ઈશારો કરે તો ડૂબેલો સૂરજ પડી આવે. સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ વઅજિલ ફરજહુમ. તો આ વિલાયત તકવીને એને તો કહેવાય ને કે જેની હુકુમત પૂરી કાયનાત ઉપર હોય. કોઈ ઇન્સાન જાનવરોને ખામોશ નથી કરી શકતો ને. અહીંયા આગળ એક જુમલો કહેવાનું પણ દિલ કરે છે. ઇન્સાફથી બતાવો, મને બતાવો, અગર કોઈની સાસ રોકાઈ જાય તો ઇન્સાન જિંદા રહે કે મરી જાય? જેની સાસ બંધ થઈ જાય એ જીવતો રહે? ન રહી શકે ને. સાસ રોકાઈ જાય ઇન્સાન ખત્મ થઈ જાય ને. ઝૈનબે કુમરાના એક જુમલા અસ્કુતુ યા અહલલ કૂફાની અંદર રિવાયતોના જુમલા છે. ઇન્સાનોની સાસો પોતાની જગ્યા પર દબાઈ ગઈ, રોકાઈ ગઈ, જાનવરોની ઘંટીઓ ખામોશ થઈ ગઈ. મારું દિલ ચાહે અલી ઇબ્રાહિમ તાલિબને કહું, મૌલા મૌલા, તમારા મોજીઝાની અંદર સાંભળ્યા હતા કે તમે મુર્દાઓને કહેતા હતા કુમ મે ઇઝની, એ મુર્દા અલી હુક્મ કરે છે, અલીના હુક્મથી ઊભો થઈ જા. યા અલી, તમારા હુક્મથી મુર્દા તમારી ઠોકરથી જિંદા થઈ જાતા હતા. આજ તમારી દીકરી ઝૈનબના ભી મોજીઝા જોયા, જિંદાને મુર્દા ભી બનાવી દીધા, મુર્દા પછી જિંદા ભી બનાવી દીધા. ચંદ લમ્હા માટે ઝૈનબે બધાઈને એવી રીતે મુર્દા કર્યા કે નફ્સ ખામોશ છે, કાન બેદાર છે. શું મોજીઝા છે ઝૈનબના, શું કમાલ છે. નફ્સ ચોટી ગયું છે, કાન સાંભળી રહ્યા છે. અસ્કુતુ એટલે સાકિત, ખામોશ. અલીની દીકરીનો હુક્મ છે. કોઈની મજાલ છે કે જગ્યાએથી હટી જાય? કોઈનામાં તાકાત છે? અલીની દીકરી હુક્મ કરી રહી છે અને હા થયું ખામોશ. પૂરા જે શિમ્ર થોડી વાર પહેલા કહેતો હતો ને કે જાનવરોને કેમ ખામોશ કરું, ઇન્સાનોને કેમ ખામોશ કરું, એ શિમ્રની બી સાસ રોકાઈ ગઈ. સાસ રોકાયેલી છે, ફક્ત કાન સાંભળી રહ્યા છે. અને અલીની દીકરી જે છે કૂફાઓને હલાવી રહી છે. યા અહલલ કૂફા, કહે છે કે એ કૂફા વાળાઓ, યા અહલલ ખઝલે વલ ખતરે વલ ગદરે, એ બેહયા લોકો, એ મક્કાર લોકો, એ હીલાગર અને બેવફા લોકો, અલ્લાહ તમારા અશ્કોને ન રોકે કોઈ દિવસ, તમારી આંખોમાંથી આંસુ ના રોકાય કોઈ દિવસ. તમે હુસૈન સાથે શું કર્યા? હુસૈનને મહેમાન બોલાવીને દગો આપ્યા. શું તમે હુસૈનને પહેચાનતા ન હતા? હુસૈનને ઓળખતા ન હતા? અઝીઝાને મોહતરમ, રિવાયતોના જુમલા છે કે સાનિએ ઝહરાના આ એક ખુતબા પછી કૂફાની અંદર ઇન્કલાબ બરપા થઈ ગયો. ઇન્કલાબ આવી ગયો. અને તમે જો જેટલા ઇન્કલાબ તમને કૂફામાં નજર આવશે ને એ બધાય ઇન્કલાબ સાનિએ ઝહરાના ખુતબા પછી નજર આવશે. સાનિએ ઝહરા બેદાર કર્યા છે બધાને. એવો દર્દનાક ખુતબો આપ્યો છે ને, પૂરા કૂફાની અંદર ગિરિયાનો માહોલ છે. પૂરા કૂફાની અંદર ગિરિયાનો માહોલ છે. અને અલીની દીકરી જે છે કૂફાઓને હલાવી રહી છે. યા અહલલ ખઝલે વલ ખતરે વલ ગદરે, એ બેહયા લોકો, એ હીલાગર અને બેવફા લોકો, અલ્લાહ તમારા અશ્કોને ન રોકે કોઈ દિવસ, તમારી આંખોમાંથી આંસુ ના રોકાય કોઈ દિવસ.
રોઈ રહ્યા છે મારા અઝીઝો. પણ અહીંયા આગળ એક ચીજ સમજવાની છે. આજે ઝૈનબે કુબરા સલામુલ્લાહ અલૈહાના ખુતબા પછી બેદારી આવી યકીનન, પણ ઇન્સાન ઘણી ફેરે એવા સમય જાગે છે જ્યારે સમય ગુજરી જાય છે. સમય હાથમાંથી ચાલ્યો જાય ને પછી બેદાર થવું, ઘણી ફેરે બહુ મોટું નુકસાન ઉઠાવવું પડે છે. જેનો એક વાક્યો કરબલા મોજૂદ છે કે કૂફા વાળા દેરથી બેદાર થયા તો હુસૈન જેવી नेमतને ગુમાવી દીધા. अगर वक्त पर इंसान न जागे ने तो वो मोटो खामियाजो भोगवવો પડે છે. યકીનન તવાબીનનો એક ગીરોહ ઊભો થયો. તવાબીન લોકો હજારોની તાદાદમાં ભેગા થયા અને નક્કી કર્યા કે આપણે બધા હુસૈન ઇબ્ન શર્મિંદા છીએ, આપણે શર્મિંદા છીએ. હુસૈન ઇબ્ન અલીનો સાથ ના આપ્યા અને આપણે ત્યાં સુધી ખામોશ નહીં બેઠશું જ્યાં સુધી શહીદ ન થઈ જઈએ. હું કહીશ એ તવાબીન, યકીન જાણો, લાખ તમે શહાદતનો શરફ હાસિલ કરો પણ કોઈ દિવસ તમે કરબલાઈ નહીં બની શકો. કરબલાઈ માટે એક વખત હતો. હુસૈન એક એકને બોલાવી રહ્યા હતા, એક એકને દાવત આપી રહ્યા હતા હુસૈન ઇબ્ન અલી. પણ ના, તવાબીન બનીને શહાદત ફક્ત શહીદ થઈ શકે છે પણ કરબલાઈ ન બની શકે મારા અઝીઝો. કરબલાઈ બનવા માટે એક ખુશ નસીબ અફરાદ હતા જે ક્યારેક ક્યારેક ઝોહરતૈન બની ગયા, ક્યારેક હુર બની ગયા અને ક્યારેક વહબે કલ્બી બની કાફિલે હુસૈનીમાં શામિલ થઈ ગયા. કાફિલે હુસૈનીમાં મારા અઝીઝો, જ્યારે વક્ત અલ્લાહ ફુરસત આપે ને આ મોકાથી ઇસ્તિફાદો કરતા, મોકાથી સહી ફાયદો ઉઠાવતા શીખે. યકીન માનો, इंसान માટે દરવાજા હંમેશા ખુલ્લા છે, હંમેશા इंसान માટે ખુલ્લા છે કે કાફિલે હુસૈનીમાં શામિલ થઈ જાય. હુસૈન ઇબ્ન અલીની આવાજ ઉપર લબ્બૈક કહે પણ દેર ન થઈ જાય. અઝીઝાન મોહતરમ, અને આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે બી તમને ગઈકાલની મજલિસમાં બી ઇશારો કર્યો કે આજ જ્યારે પણ હુસૈન ઇબ્ન અલીના નામ પર આજે આપણે ભેગા થઈ રહ્યા છે, આ બી એક લબ્બૈક છે. આ બી હુસૈનની આવાજ ઉપર આપણે જવાબ આપી રહ્યા છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે પણ હુસૈનના નામ પર જે 40 કરોડ લોકો ભેગા થઈ રહ્યા છે એ પણ હુસૈનની આવાજ પર લબ્બૈક છે. લબ્બૈક યા હુસૈનનો નારો છે. અને હોય છે ઘણા જાત જાતના લોકો હોય છે, તમે જોજો આજે બી ઘણા લોકોને સમજમાં નથી આવતું. ગઈકાલે બી ઇશારો કર્યો હતો ને, 40 મોજીઝો છે અને એક એવો ખૂબસૂરત મંઝર છે કે શાયદ હઝરત ઝૈનબ ને ઈ જવાબ છે યઝીદ ઇબ્ન ઝિયાદના દરબારમાં બીબી આપ્યા હતા, મા રાઈતો ઇલ્લા જમીલા. એ ઇબ્ન ઝિયાદ, અમે તો ખુદા તરફથી ખૂબસૂરતી સિવાય કઈ નથી જોયા. મારું દિલ કહે છે કે શાયદ 40 ઝૈનબને ખુદા તરફથી ઈ નેમત અને તોહફો આપવામાં આવ્યો છે. ઝૈનબ કોઈ કહ્યું હતું ને, મારા તરફથી ખૂબસૂરતી સિવાય કઈ નથી જોયા, તો ઝૈનબ તું જોઈ લે, આજ તારા ભાઈના નામ પર કરોડો લોકોને ભેગું કરી દઈશું. તારા ભાઈના નામ પર જો આ ખૂબસૂરતી, તારા જવાબ છે ઝૈનબ, તે મારા માટે મેં ગુમાન રાખ્યું. અને જાત જાતના લોકો હોય છે મારા અઝીઝો. ગઈકાલે બી તમને મેં બયાન કર્યું ને 40ની ખૂબસૂરતી. આજે પણ આ હુસૈન ઇબ્ન અલી હુર બનાવી રહ્યા છે. આજે 40ના તમે જો આજ તો માશાઅલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કેટલી જાતના મઝહબ જે છે એમાં ભેગા થઈ રહ્યા છે. કેટલા મઝહબના લોકો, તમને ક્રિશ્ચન બી નજર આવશે, તમને સુન્ની બી નજર આવશે, વહાબી બી નજર આવશે, બધા માશાઅલ્લાહ આવવા લાગ્યા છે. તમે જોયા હશો હમણાં તો જે સુન્નીના બહુ મોટા આલિમીન જે હમદર્દ કરીને છે એની ક્લિપો સાંભળી રહ્યા છો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ 40નો એજાઝ છે કે સુન્ની આલિમ તકરીબન શિયા બની ગયા છે, ખાલી એલાન નથી કર્યું. આ 40નો એજાઝ છે માશાઅલ્લાહ. મારા અઝીઝો તમે જો એને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ લોકો અહેલે બેતથી કેટલા કરીબ થઈ રહ્યા છે. અહેલે બેતથી 40 લોકોને શિયા તરફ અને અહેલે બેત તરફ કેટલું નજદીક કરી રહ્યું છે. એવી જ રીતના એક શખ્સ હતો ઈરાકની અંદર, હુર બનવા માટે દરવાજા ખુલ્લા છે અને 40 બહેતરીન મોકો છે. જેની બી ડાઉટ હોય, શક હોય, 40માં જાય. એક માણસ હતો, ઈરાકી જ હતો, એ આ ચીજને માનતો નહોતો. એ કહેતો કે આ બધું તમે જે કરી રહ્યા છો, એના દોસ્તો એને હંમેશા કહેતા કે ભાઈ તો આવો અમારા સાથે કોઈ મશીમાં અમારા સાથે જોડાતો ખરી, મશીમાં અમારા સાથે જોડાઈ જાય.
એ કહે છે ભાઈ મને આ બધી ચીજ પસંદ નથી અને હું આવી બધી ચીજોમાં માનતો પણ નથી. અને માણસો તમને ખબર છે ને જાતે જાતના હોય. અમુક જણા એવા હોય કે જેણે નક્કી જ કરી લીધું છે કે આપણે સુધારવાનું જ નથી. અને આ એવા લોકો હોય છે કે જેને હુસૈન ઇબ્ન અલી પણ ખુતબા આપે ને તો પણ નહીં સુધરે, એવા બી લોકો હોય છે. અને અમુક અમુક લોકો એવા હોય છે કે જેને મોકા અને મહેલ પર અગર હિદાયત મળી જાય છે તો સુધરી જાય છે. અને અમુક લોકો જે છે એ કોશિશ કરે છે તો એને આગળ જતા કામયાબી મળે છે. આ માણસ જે છે થોડોક જિદ્દી તો હતો, પણ હું તમને આજે બયાન કરી રહ્યો છું ને વાક્યો, તે આગા પનાહિયાન અમે એમના દર્શમાં બેઠા હતા અને પોતે આપણે બયાન કર્યા હતા, એ તમને બયાન કરી રહ્યો છું. કે છે કે એ માણસ બહુ જિદ્દી હતો અને એ કહે છે હું આ મશીમાં આ બધી મને અજીબો ગરીબ લાગે છે, હું આ ચીજોમાં નથી માનતો. બધા ચાલીને જાય ને શું જરૂરત છે 90 કિલોમીટર સુધી ચાલીને જાઓ. અને પાછા માશાઅલ્લાહ તમે આ મશીના સફરને તમે જોશો, તમે લોકો તો વધારે માશાઅલ્લાહ નજફથી ગયા છો ને, આપણે બધા લગભગ નજફથી જાય છે. એક વખત માશાઅલ્લાહ હું બગદાદથી પણ ચાલીને ગયો. એમાં મારો ઈરાદો નહોતો, પણ જ્યારે અમે કાઝમીન ને સામરરાની ઝિયારત કરીને અને બસવાળાને કીધું કે અમને મશીમાં તો શામિલ કરી દે, તો એ માણસ અમને બસમાં મશીમાં શામિલ કરી દીધો, પણ અમને ખબર નહોતી કે આ રસ્તો કયો છે. અને એમાં અમે જ્યારે તાજ્જુબ ત્યારે થયું અમને કે જ્યારે અમે ફેમિલી સાથે હતા, જ્યારે અમે જોયું કે જે આપણે પોલ નંબર આવતા હોય ને, તો પોલ નંબર આપણે કેમ હોય છે 1 2 3 4 5 6 એવી રીતના હોય ને, 801 802 803 એમાં બધા જઈ રહ્યા છે પણ નંબર ઊંધા આવી રહ્યા છે. 802 801 800 799. મેં કોઈને સવાલ પૂછ્યો કે હું કરબલા જાઉં છું કે નજફ જાઉં છું, આ કેમ આમ પોલ નંબરમાં આમ કેમ છે? તો બધા કહે છે કે ના જાઓ છો તો કરબલા જ છે. તો મેં કીધું કે હું તો હંમેશા આવું છું નજફથી, આ નંબર આ રીતના કે છે ભાઈ તને અહીંયા આગળ ફરક એ છે અને તારી મિસ્ટેક અહીંયા આગળ છે, દર વખતે તું નજફથી કરબલા જાશો, આ બગદાદથી કરબલા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે મને અહેસાસ થયો કે માશાઅલ્લાહ નજફ અને કરબલા જેવી સૂરત હાલ ફક્ત એક જગ્યા ઉપર નથી, ઈરાકના ચારો તરફ જે છે હજારોના લાખોના હજુમ છે. માશાઅલ્લાહ હર તરફ જે છે આ રીતના મશી થઈ રહી છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમે જો હુસૈનના નામ પર કેવી રીતે લોકો જે છે આ લબ્બૈક કહીને જઈ રહ્યા છે. આ માણસ જે છે મને આ ચીજમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, હું નથી જવા ચાહતો. એનો દોસ્ત એને ઇસરાર કરે છે, દોસ્ત બહુ આ ચીજમાં અકીદત રાખતો હતો અને હંમેશા મશીમાં જતો હતો. દોસ્ત ઇસરાર કરે છે કે ભાઈ ચાલ ને એક વખત તો ચાલ. કે છે મને ના લઈ જાય ભાઈ, આ બધું મને જરાક અજીબો ગરીબ ફિલિંગ થાય છે આનાથી. કે છે એક કામ કર, એક વખત મારા માનમાં આવી જા, મારા માન ખાતર તું આવી જા અને તું આ મંઝરને જોઈ લે. બસ ઘણી ઘરે હિદાયતના રસ્તા આ રીતના ખુલે છે. इंसान हिदायत का रस्ता आ રીતના ખુલી જાય છે. કે છે ચાલ તારા માનમાં આવું છું. જાઓ જુમલાને સાંભળજો, શું કીધું? તારા માનમાં આવું છું, ચાલ મને લઈ જા સાથે. હવે ખબર નથી કે આ રસ્તામાંથી ગયા છે. બહેરહાલ એમણે મશીને ચાલુ કરી દીધા અને કરબલા તરફ જઈ રહ્યા છે. ઘણા બધા મંઝિલોને સફર પડાવને પસાર કર્યા. રાતનો સમય થયો, એક મૌકિબમાં આરામ કરી રહ્યા છે. મૌકિબમાં આરામ કરવા માટે બેઠે છે. રાતનો ટાઈમ હતો, નીંદર આવી, જમી કાઢીને સૂઈ જાય છે. જ્યારે સૂતા, હવે ઈ દોસ્ત, ઈ શખ્સ કે જે પરાણે આવ્યો હતો ને, એને ખ્વાબ જોયું. મૌકિબમાં સપનું આવે છે એને. શું સપનું જોવે છે? જોવે છે કે મારા મૌકિબની અંદર હુસૈન ઇબ્ન અલી તશરીફ લાવ્યા છે. મારા મૌકિબની અંદર હુસૈન ઇબ્ન અલી તશરીફ લાવ્યા અને હુસૈન ઇબ્ન અલીની સાથે હબીબ ઇબ્ન મઝાહિર પણ મોજૂદ છે. એ સપનું જોવે છે. હબીબ ઇબ્ન મઝાહિરના હાથમાં એક લિસ્ટ છે. લિસ્ટ અને હબીબ ઇબ્ન મઝાહિર અને હુસૈન ઇબ્ન અલી સાથે છે.
હુસૈન ઇબ્ન અલી એક એક ઝાયર પર નજર કરી રહ્યા છે કે જે હબીબ જોયા અમારો ઝાયર છે, હબીબ જોઈ રહ્યા છો અમારો ચાહવા વાળો છે, હબીબ જો અમારો આઝાદાર છે, હબીબ જો કેટલી જહેમતો ઉઠાવીને આવ્યો છે મારા માટે, હબીબ આનું નામ લખો, આ મારી મોહબ્બતમાં આવ્યો છે. હબીબ નામ લખી રહ્યા છે. હબીબ હવે આનું નામ લખો, આ મારી મોહબ્બતમાં મારી ઝિયારત માટે આવ્યો છે. હબીબ નામ લખે છે. ત્રીજાનું એક એકનું નામ હુસૈન લખાવી રહ્યા છે. હબીબ બધાયનું નામ લખો, આનું નામ લખો, આનું નામ લખો. બધાયના નામ લખતા લખતા એ શખ્સ કહે છે હુસૈન મારી તરફ જોયા. હવે હુસૈન મારી તરફ જોઈને હબીબની તરફ જોઈને કહે છે હબીબ આનું પણ નામ લખો. હબીબ એક મરતબા ચોંકી ગયા, મૌલા મૌલા આ તમારી મોહબ્બતમાં નથી આવ્યો, આ તમારા ઇશ્કમાં નથી આવ્યો, આ તમારા પ્યારમાં નથી આવ્યો. હુસૈનનો જુમલો સાંભળશો, કેટલા કરીમ મૌલા છે આપણા, કેટલી મોહબ્બત કરે છે આપણને. સાંભળશો, હુસૈન કહે છે હબીબ મારી મોહબ્બતમાં નથી આવ્યો તો શું થઈ ગયું, મારા રસ્તામાં તો આવ્યો છે. હુસૈનના રસ્તામાં તો કદમ રાખી દીધો છે. હબીબ લખી લો, મારા રસ્તા ઉપર આવી ગયો છે, મારી રાહમાં કદમ રાખી દીધો છે. હબીબ એનું નામ લખે છે ને શખ્સ બેદાતીના ઝારો કતાર ગીર્યા કરે છે. હુસૈન એટલા બધા કરીમ છો, એટલી બધી મોહબ્બત કરો છો તો આપને અકીદત પણ નહોતો રાખતો. જરા તસવ્વુર કરો, જે હુસૈનના મોહબ્બતમાં બી નથી આવતો ને હુસૈન એના એહસાનને પણ ફરામોશ નથી કરતા, તો જે ઇશ્કે હુસૈનમાં ઝહમતો ઉઠાવે છે હુસૈન એને કેવી રીતે ફરામોશ કરી શકે? અઝલરો અય્યામે ઝૈનબિયા છે. તમને ખબર છે અરબઈનના સાચા બાની પણ ઝૈનબ કુબરા છે. અરબઈનની બુનિયાદ કોને નાખી છે? સાનિએ ઝહરાએ તો નાખી છે ને. સૌથી વધારે ઇબ્નુદ્દીન કહે છે સૌથી વધારે અરબઈનમાં જવાવાળાને ઝૈનબ કુબરા દ્વારા આવતા છે. ઝૈનબ કુબરાનો એક લકબ છે ઉમ્મુલ મસાઇબ. આ મસાઇબ બીજા કોઈનો નથી. ઉમ્મુલ મસાઇબ એટલે શું ખબર છે? મસાઇબની માં છે ઝૈનબ. આજ તમને સમજાવવા ચાહું છું કે ઉમ્મુલ મસાઇબ એટલે શું. अगर ज़ैनब कुबरा 5-6 बरस का सिन है, बचपन से भी मुसीबतें उठा रही है. सुनो कि क्या क्या मुसीबतें उठा रही है. ज़ैनब को उम्मुल मसाइब कहा जाता है. ज़ैनब 6 बरस का सिन है. फातिमा ज़हरा एक मर्तबा कुछ कफन लेके ज़ैनब के पास आए. ज़ैनब से कहते बिल्लाहि ज़ैनब ये कुछ कफन है जो जिब्राइल जन्नत से लेके आया है. 5 कफन जन्नत से आए थे. ज़ैनब तेरे बाबा ने कफन में हवाले किया था, एक कफन नाना को दे दिया, अब ये सारे कफन में तेरे हवाले कर नबी. 6 बरस की बच्ची का सीन क्या होता है जरा तसव्वुर तो करें. कफन दे रही है, 6 बरस में कफन की जिम्मेदारी उठा रही है. ज़ैनब पूछती अम्मा ये किसके कफन है? फरमाया ज़ैनब चंद दिनों के बाद तेरी माँ भी दुनिया से चली जाएगी. ज़ैनब एक कफन अपनी माँ को दे देना. ज़ैनब इस
उसमें से एक कफन زینب ایک کفن زینب کے ہاتھوں میں دے رہی زینب یہ پہلا کفن تیری ماں کا ہے فرمایا یہ دوسرا کفن میرے بابا جی کا ہے جی اماں فرمایا زینب یہ تیسرا کفن بھی اٹھا لے یہ تیسرا کفن تیرے بھائی حسن کا ہے ہاں قیامت کے جملے تو اب آنے والے ہیں دل کھول کے غصہ دیجیے گا زینب یہ تیسرا کفن بھی تیرے بھائی حسن کا ہے زینب یہ چوتھا کفن بھی تیرے بھائی حسن کا ہے ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ سنا زینب درخت کے کوئی اماں حسین کا کفن کا اماں حسین کا کفن نہیں دیا اماں میرے حسن کو دو کفن کیوں دیے فرمایا زینب حسین کو کفن کی ضرورت نہیں ہے کیا کیا مسائل اٹھا رہی ہے آپ اسی مسائل کو سن لیجئے 6 برس کا سن ہے کیا دیکھ رہی ہے نانا کا جنازہ پڑا ہے مسلمان نانا کو چھوڑ کے چلے گئے کیا مسائل دیکھ رہے ہیں دیکھے تو ذرا ارے مسلمانوں نے نانا پہ کیا ظلم کیا نانا کے جنازے کو بنا چھوڑ دیا ہاں 3 مہینہ ہی نہیں گزرا کیا دیکھا اماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی مسائل کے مسائل سنیا کیا دیکھا اماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی بہنوں کا مولا یعنی مجھے معاف کرنا آپ دل میں باہر چلے جاتے تھے زہرا کو آپ دل میں طرفتا نہیں دیکھتے زینب 6 برس کے سن میں زہرا کی پسلیاں یعنی زینب صبح سے شام تک ماں کو طرف دیکھتی تھی ارے ہاں اس سے بھی بڑے مسائل دیکھے سنو گیا ارے زینب جب زہرا دربار میں گئی اور جب دربار سے 4 گھنٹے کے بعد واپس آئی اب جو زینب سامنے آئی زہرا نے کہا زینب ہر کوئی دربار کا سوال پوچھے تو دربار کا سوال نہ پوچھنا زینب دربار کا سوال نہ پوچھنا ارے زینب کہتی اماں کچھ نہ پوچھوں گی فقط اتنا تو بتائیے آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے بس ابھی تو اتنا سمجھ لیجئے 4 گھنٹے میں زہرا کے بال سفید ہو گئے ارے 70 گھنٹوں میں زینب کیا ہوا ہوگا زینب تجھے دربار میں بہت کھڑا رہنا ہے زینب میرا دربار اور ہے میرا دربار اور ہے زینب میں دربار میں تھی میرے سر پہ چادر تھی زینب ارے تو میری گاہ ہوگی زینب میں دربار میں تھی میرے زمانے کا امام سلامت تھا تیرے زمانے کا امام کٹا ہوا گلا ہوگا
زینب کے دربار کا سوال نہ پوچھنا، لو عزادارو یہ اماں کی مصیبتیں بھی دیکھ لی، اب ذرا اور ام المصائب کے مسائب سنیے۔ ارے ہاں، حسن مجتبی کا جنازہ گھر پہ تھا۔ زینب نے اپنے ہاتھوں سے کفن دیا تھا نا، کفن یاد ہے نا، دو کفن یاد ہے نا، زینب نے کفن دیا کے حسن کو گھر سے روانہ کیا تھا۔ ارے بہن نے کیا دیکھا، کچھ ہی دیر پہ ارے بڑا کفن واپس آیا۔ ایک مرتبہ زینب نے سوال پوچھا، بھیا حسین، بھیا حسین، ارے میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن دیا تھا، یہ لال کیسے ہو گیا؟ تینوں کی مال سو گئی۔ ایک مرتبہ اماں کی وصیت یاد آ گئی، چوتھا کفن بھی لے کے آ گئی، بھیا اماں نے کفن دیا ہے۔ لو پنجتن کے مسائل اٹھا رہی ہے زینب، رسول کی مصیبت دیکھی، علی کا، ارے علی کے سر پہ ضربت لگی، علی کو 3 دن تک گھر میں تڑپتا بھیجا۔ ارے ہائے، بچی باپ کو دیکھ رہی ہے، کبھی علی کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، کبھی علی کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ زینب بار بار باپ کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے۔ یہ مسائل تو کم تھے نا عزادارو، اب سنو عزادارو، ارے اس سے بھی بڑی مصیبت، ارے زینب کربلا آ گئی۔ کربلا آ گئی، ارے کربلا میں کیا دیکھ رہی ہے؟ 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ جو کربلا جاتے ہیں، جو کربلا جاتے ہیں، معلوم ہے نا، ارے قتل گاہ سے قلعہ زینب یا دور تو نہیں ہے نا، کتنا نزدیک ہے۔ ادھر قتل گاہ ہے، قلعہ زینب یہاں پہ بہن کھڑی ہوئی ہے، کیا دیکھ رہی ہے؟ شمر منون ان خنجر لیے آگے بڑھا، ارے زینب دیکھ رہی ہے، آواز دے نہیں، عمر سعد تو دیکھ رہا ہے، میرا بھائی سوا گیا، عمر سعد تو دیکھ رہا ہے، میرا موزایا سوا کیا جا رہا ہے۔ ارے طرف کے بہن دیکھتی رہی، شمر ملعون نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ سنو میں کیا کیا عزادارو، شمر ملعون نے سر کو زینب کی طرف گرا دیا۔ ایک مرتبہ زینب آواز دے رہی ہے، شمر ملعون میرا بھائی نیند کا پیاسا ہے، میرے بھائی پہ رحم تھا۔ ہائے بس شمر ملعون نے کیا کیا، بہن دیکھ رہی تھی نا، پہلے خنجر کو پتھر پہ مارا، پتھر پہ مارا، اتنا مارا کہ خنجر کند ہو گیا۔ اب آزادارو کتنی بار پتھر پہ مارا، اب حسین کے گلے پہ خنجر پھرایا نہیں بلکہ حسین کے گلے پہ ایسے خنجر مارا جیسے کسائی گوشت کاٹتا ہے۔ زینب تڑپ گئی، اے شمر میرے بھائی کو بتا، میرا بھائی پیاسا ہے، میرے بھائی۔
سيغفر الذين تبين القلب ينقلبون في صخرة وعبيها وبعدها وبعدها وسر المستودع فيها. پروردگارا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسو کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. میرے مالک ان آنسو کو مولا حسین کے زخموں کا مرہم قرار دے. پروردگارا ہمارے پرسی کو بی بی دو عالم یوسف زہرا منتقل حسین کی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. میرے مالک ہمیں بھی حور جیسا مقدر نصیب فرما. پروردگارا دنیا میں جہاں کہیں بھی حسین ابن علی کے عزادار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مالک جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. یوسف زہرا منتقل خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ظہور امام زمانہ تک زندگی نصیب فرما. ظہور کے بعد مولا کی خدمت کا، غلامی کا، نصرت کا شرف نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.